پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ جو غیر مقلدیت کا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ ان کا نعرہ بڑا حسین ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ائمہ کی ضرورت کیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام اہل حدیث اور سلفی رکھا ہے۔ فقیر کی نگاہ میں دنیا کا سب سے جاہل ترین بلکہ اجہل یہی فرقہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے ڈگری۔ ڈگری کبھی نام نہیں بن سکتی اور نام کبھی ڈگری نہیں بن سکتا۔ جیسے ڈاکٹر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ انجینئر یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ مولانا یہ ڈگری ہے، یہ نام نہیں ہو سکتا۔ مفتی یہ ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو اہل حدیث ہے، جس طریقے سے عالم، قاری، حافظ، مفتی، ملا، شیخ الحدیث جیسے یہ ڈگریاں ہیں، ویسے کسی زمانے میں اہل حدیث یہ ایسی ڈگری تھی کہ جس کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو اہل حدیث کہتے تھے۔ یعنی یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے کتابوں میں خدا جانے کہاں سے پڑھا اور سمجھ تک نہیں سکے کہ یہ ڈگری ہے کہ نام ہے، اور ڈگری کو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا۔ جیسے کوئی اپنا نام رکھ کر آئے کہ میرا نام مولانا ہے تو آپ ہنسیں گے کہ اس کو ضرورت ہے پاگل کو پاگل کھانے کی، کیونکہ یہ مولانا تو ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا جو ڈگری ہے۔ اب یہ ڈگری جو ہے وہ ہر اس جاہل کو کیا دے سکتے ہیں آپ جس سے استنجا کے مسائل نہیں پتا ہے، جس سے استنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہیں، جو لوگ سیاہ ستہ کا نام نہیں لے سکتے، جو سیاہ ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اہل الحدیث کہیں گے۔ یہ اہل حدیث جو لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہوں نے رات و دن ایک کر کے یاد کیا، ان بزرگوں کی توہین ہے جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ انہیں اگر اتنا ہی اپنے علم پر ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل حدیث کو بطور نام ثابت کریں۔ اہل سنت نام ہو سکتا ہے، اہل حدیث نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے باتیں تو بہت ساری کہی ہیں، جاہل کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھائی یہ سیاہ ستہ کے بجائے سوائے ستہ ان کی عوام بولتی ہے۔ ویسے آپ کی بے خبری توڑنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہماری عوام الحمدللہ آپ کے بہت سارے علماء سے بھی بہتر جانتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے اپنی عوام کو جاہل نہیں رکھا ہے۔ دنیا میں جاہل ترین جماعت تو آپ کی ہے، اور آپ کے اکابر خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ خیر یہ ساری باتیں لفظ بلفظ جواب دوسری طرف نکل جائیں گی، تو ان باتوں سے نکل کر کے ہم جو اصل گفتگو ہے آپ کی اور جو اصل اعتراض ہے آپ کا، اس پر آتے ہیں۔ آپ کے بقول اہل حدیث ایک ڈگری کا نام ہے، یہ کسی جماعت اور گروہ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی بنیادی بات ہے۔ تو آئیے اسی بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اہل حدیث کیا صرف ڈگری کا نام ہے، یا اہل حدیث خاص صرف کسی فن ہی کا نام ہے، یا اہل حدیث کسی منہج اور مسلک کا بھی نام ہے جس میں علماء اور عوام سارے لوگ شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے تو کہا ہے کہ یہ نام ثابت کریں، ہم انشاءاللہ 10 حوالے ایسے دیں گے جن کے ذریعہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل حدیث نام بھی ہے، اہل حدیث ایک گروہ کا نام بھی ہے۔ جس طرح اہل الرائے ایک گروہ کا، ایک جماعت کا، ایک منہج کا نام ہے، اسی طرح اہل حدیث بھی ایک منہج کا، ایک گروہ کا نام ہے۔ جس طریقے سے مقلد ایک گروہ کا نام ہے، اسی طریقے سے اہل الحدیث بھی ایک جماعت کا نام ہے اور لقب ہے۔
इंशाअल्लाह ताला इसके 10 हवाले हम पेश करने जा रहे हैं। आवाज अगर कहीं डिस्टर्ब होगी तो बताइएगा आप लोग। मैं शुरू करता हूं रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से। ला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता यातिया अमरुल्लाहि वहुम कज़ालिक व फी रिवायतिन मन खालफहुम, कि मेरी उम्मत का एक तबका, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, उन्हें उनकी हिमायत से दस्तकश होने वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, या उनकी मुखालफत करने वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा और वो इसी तरह रहेंगे। ये रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आइए अब हम ये देखते हैं कि वो उलमाए किराम जिन्हें तुम भी मानते हो, जिन्हें हम भी मानते हैं, जिन्हें तमाम फिक़हों के लोग भी मानते हैं, आइए देखते हैं इस हदीस में जिस जमात का जिक्र है, यानी ताइफा मंसूरा, जिसकी मदद की जाएगी अल्लाह की तरफ से, वो ताइफा मंसूरा इस हदीस पाक में कौन है। तो इस हवाले से इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इनकी वफात 181 हिजरी में हुई है, 118 हिजरी में इनकी पैदाइश है, यानी जो है दूसरी सदी के हैं, दूसरी सदी के। तो इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, और इन्हें कौन नहीं जानता, मशहूर हैं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, हुम इंदी अस्हाबुल हदीस, मेरे नजदीक ताइफा मंसूरा से मुराद अस्हाबुल हदीस या अहले हदीस हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर आप फरमाते हैं कि अहले हदीस कहने से मुहद्दिसीन मुराद हैं, अहले हदीस कहने से वो लोग मुराद हैं जो हदीस लिखते थे, हदीस पढ़ते थे, हदीस रिवायत करते थे, लाखों लाख हदीसें जिन्हें याद थी, ये लोग अगर आप कहते हैं ये मुराद हैं अहले हदीस कहने से, तो फिर मेरा सवाल ये है कि क्या वो लोग जो फिक्ह पे ज्यादा काम कर रहे थे, जो उसूल फिक्ह पे काम कर रहे थे, जो अरबी जबान के माहिरीन थे और उनकी डिग्री थी, क्या वो लोग नजात नहीं पाएंगे इसलिए कि वो अरबी जबान में क्यों काम कर रहे थे? क्या जिनकी शोहरत तफसीर से है, जिनकी शोहरत उसूल से है, जिनकी शोहरत अरबी जबान से है, क्या वो लोग ताइफा मंसूरा में नहीं शामिल होंगे? इसी तरीके से क्या जो अवाम है वो ताइफा मंसूरा में शामिल नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है ना कि ताइफा मंसूरा जो है, जिस जमात की अल्लाह तबारक व तआला मदद करता रहेगा, उस जमात में जाहिर सी बात है उलमा भी होंगे, अवाम भी होगी, कम पढ़े लिखे भी होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। अब यहाँ पे इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अगर कह रहे हैं कि इनसे मुराद अहले हदीस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले हदीस एक मसलक का नाम लिया जा रहा है, एक जमात का नाम लिया जा रहा है, एक गिरोह का नाम लिया जा रहा है, जिस गिरोह में तफसीर के माहिरीन भी शामिल हैं, जबान के माहिरीन भी शामिल हैं, हदीस के माहिरीन भी शामिल हैं, और इसी तरीके से फिक्ह के माहिरीन भी शामिल हैं, कम पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे भी शामिल हैं, उलमा भी शामिल हैं, अवाम भी शामिल हैं। ये बहुत साफ तरीके से ये बात क्लियर हो जा रही है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की इस तशरीह से कि यहां पर जिस जमात की बात की गई है, उस जमात से मुराद अस्हाबुल हदीस यानी अहलुल हदीस हैं। इसी तशरीह के हवाले से 3-4 नाम और मैं गिना देता हूं। यजीद बिन हारून, ये तबा ताबई हैं, सियर आलामिन नुबला में इनका तर्जमा मौजूद है। 207 हिजरी में इनकी वफात हुई है। मैं इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूं
تاکہ پرانے زمانے سے ہوتے ہوئے ہم آئیں اور ان ناموں کو سمجھیں کہ یہ نام آپ وہابی کہہ کر کے ٹال نہیں سکتے، آپ وہابی کہہ کر کے آپ ٹھکرا نہیں سکتے ان اقوال کو، اسی لیے ہم وضاحت کر رہے ہیں ان کی تاریخ وفات کی بھی۔ وہ فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر وہ اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ پھر وہی میرا سوال ہے کہ اگر اہل حدیث سے مراد محدثین صرف ہیں تو پھر کیا دوسرے لوگ طائفہ منصورہ میں شامل نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کے قول کا، یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل تفسیر، اہل فقہ، اہل زبان طائفہ منصورہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے اصحاب الحدیث کہنے سے ان کی مراد ایک مسلک سے ہے، ایک جماعت سے ہے، ایک گروہ سے ہے۔ علی ابن المدینی مشہور نام ہے، 234 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، مراد حدیث میں اصحاب الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 مشہور ائمہ میں سے چوتھے امام، ان کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ یہ بھی فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، کہ اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں مراد ہیں تو میں نہیں جانتا کون لوگ مراد ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، اس سے مراد حدیث میں جس کی بات کی گئی ہے اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 5 حوالے ہم نے دیے ہیں اس سلسلے میں کہ اصحاب الحدیث سے مراد حدیث میں جس جماعت کی مدد کی بات کی گئی ہے، حق پر ہونے کی بات کی گئی ہے، اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ اور اہل الحدیث میں علماء، عوام، محدثین اور غیر محدثین تمام شامل ہیں۔ اب آئیے چھٹا حوالہ، امام ابو بکر احمد بن عبد الرحمن النصفی المقری، یہ بھی 2ری-3ری صدی ہجری کے عالم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کان مشایخنا یسمون ابا بکر ابن اسماعیل ابا سمود، کہ ہمارے مشائخ ابو بکر بن اسماعیل کو ابو سمود کہتے تھے۔ کیوں ابو سمود کہتے تھے؟ یعنی قوم سمود کی طرف نسبت کر کے ابو سمود کہتے تھے، قوم سمود کی طرف نسبت کر کے ابو سمود کہتے تھے، ان کی مذمت بیان کرنے کے لیے، ان کی برائی کرنے کے لیے۔ اب کیوں کہتے تھے ایسا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، کیونکہ وہ اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ فَصَارَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّائِ، تو پھر اصحاب الرائے میں سے ہو گئے، یعنی پہلے مسلک حدیث پہ تھے، مسلک اہل حدیث پہ تھے، پھر مسلک اہل حدیث چھوڑ کر مسلک رائے پر آ گئے، مسلک قیاس پر آ گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ صاف صاف اہل حدیث کو اہل الرائے کے مقابلے میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک مسلک، ایک منہج کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی 7واں حوالہ، امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی، یہ جو ہے 373 ہجری میں ان کی وفات ہے اور 449 ہجری 373 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 449 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 3ری-4تھی صدی ہجری کے عالم ہے یہ۔ علامہ ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں الامام العلامۃ المفسر المذکر المحدث شیخ الاسلام، اور امام ابو بکر بیہقی کا قول نقل کیا ہے کہ امام بیہقی نے انہیں امام المسلمین اور شیخ الاسلام کہا ہے۔ ان کا تذکرہ طبقات الشافعیہ میں تاج الدین سبکی نے کیا ہے، الانصاب میں سمعانی نے کیا ہے، سیوطی اور داؤدی نے طبقات المفسرین میں کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے ایک
अकीदतुस सलफ़ी अस्हाबिल हदीस, इस किताब की शरह भी है, अकीदतुस सलफ़ी अस्हाबिल हदीस। अब इसमें जो अकायद बयान हुए हैं, देखिए अस्हाबुल हदीस का अकीदा, सलफ यानी अहले हदीस का अकीदा, तो अहले हदीस का अकीदा जो बयान किया है इन्होंने, वो क्या अकीदा है, वो दो तीन अकीदा सुन लीजिए तो वाज़ेह हो जाएगा कि देखिए ये अहले हदीस बतौर नाम कब से मौजूद है। कहते हैं वयअतक़िदु अहलुल हदीसी वयशहदूना अन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला फौक़ सब'i समावातिन अला अर्शिह, कि अहले हदीस का यह अकीदा है और इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श पे है। फी कुल्ली मकान नहीं कहते, फी कुल्ली मकान नहीं कहते, यह अकीदा बयान किया। इसी तरीके से एक और अकीदा सुन ले, इससे वाज़ेह हो जाएगा कि किस मसलक की बात हो रही है। फरमाते हैं कि मज़हबु अहलिल हदीस, मज़हबु अहलिल हदीस अन्नल ईमान क़ौलुन व अमलुन व मारिफतुन यज़ीदु बित्ताअति व यनक़ुस बिल मासियति, कि अहले हदीस का मजहब और मसलक ये है कि ईमान कौलो अमल का नाम है, मारिफत का नाम है, ये ताअत से ज्यादा होता है, मासियत से घटता है। जाहिर सी बात है, इसके मुखालिफ जो अकीदा है वो ये कि अल ईमान ला यज़ीदु व ला यनक़ुस, ईमान ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। अहले हदीस का ही अकीदा है डंके की चोट पे कि ईमान बढ़ता भी है घटता भी है, ये ताअत से बढ़ता है गुनाह से घटता है। एक और अकीदा सुन लें फिर आगे चलते हैं। फरमाते हैं युस्बितु अस्हाबुल हदीस, युस्बितु अस्हाबुल हदीस, अस्हाबुल हदीस साबित मानते हैं क्या, नुज़ूल रब्बि सुब्हानहु तआला, अल्लाह तबारक व तआला का उतरना, नुज़ूल फरमाना, कुल्ल लैलतिन, हर रात, इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया पर, यह भी आज अहले हदीस का अकीदा है। तो यहाँ पे आपने सातवां हवाला जो समाप्त फरमाया कि अहले हदीस बतौर नाम मौजूद है कब से, ये फरमा रहे हैं कि नाम साबित करके दिखाओ। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके नाम से जरा ये जल भुन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनका नाम पेश किया है अल्लामा इब्न तैमिया का। अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्दों में से हैं अल्लामा ज़हबी, जिन्हें तस्लीम करते हैं, अल्लामा इब्न कसीर, इनको भी ये तस्लीम करते हैं, अल्लामा मक़दसी, इनको भी ये तस्लीम करते हैं। ये इनकी वफात पैदाइश 661 हिजरी और वफात 728 हिजरी में हुई, 6ठी 7वीं हिजरी के आलिम है। वो साफ फरमाते हैं, वजाहत के साथ फरमाते हैं, कम से कम और दीगर हमारे जो भाई हैं अहनाफ, ये साहब जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं अकीदे के हवाले से, तो उसी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हमारे दूसरे तबके के भाई भी हैं, देवबंदी भाई भी हमारे हैं और दीगर भाई भी हैं, तो वो अल्लामा इब्न तैमिया को मानते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया वजाहत के साथ फरमाते हैं वनहनु ला नअनी बिअहलिल हदीस अल मुक्तसिरीना अला सिमाइही औ किताबतिही औ रिवायतिही बल नअनी बिहिम कुल्ल मन कान अहक्का बिहिफ्ज़िही व मारिफतिही व फहमिही ज़ाहिरन व बातिनन व इत्तिबाइही बातिनन व ज़ाहिरा, कि हम अहले हदीस कहकर सिर्फ हदीस सुनने वाले, हदीस लिखने वाले, हदीस रिवायत करने वाले ही को हम नहीं मुराद लेते, बल्कि अहले हदीस जब हम बोलते हैं तो हम इसके जो भी हिफ्ज करने का हक रखते हैं वो भी, इसकी मारिफत का जो हक रखते हैं वो भी, इसके समझने का जो हक रखते हैं वो भी, ज़ाहिर व बातिन हर लिहाज से, बतौर खास जो हदीस की इत्तिबा करने वाले हैं जो भी ज़ाहिर व बातिन तौर पे, उनको भी हम अहले हदीस कहते हैं। यानी अहले हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन नहीं, बल्कि हदीस पर अमल करने वाले तमाम लोग हैं। 9वां हवाला अबू मंसूर अब्दुल काहिर बिन ताहिर अल बगदादी, 429 हिजरी में इनकी वफात हुई है। ये अबू मंसूर अल बगदादी जो हैं, ये बड़े माहिर रियाजी दां थे, हिसाब दां थे, मैथ के माहिर थे। इनकी कई किताबें हैं, मिसाल के तौर पर नफ़ी खल्क़िल कुरान, अल इमाद फी मवारिसिल इबाद, उसूलुद्दीन फी इल्मिल कलाम, अत-तकमिलतु फिल हिसाब, रिसालतुन फिल
مساحہ، بہت ساری کتابیں ان کی ہیں. یعنی عصری علوم کے بھی یہ ماہر تھے اور دینی علوم کے بھی یہ ماہر تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب اصول الدین میں یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں یہ ملک شام وغیرہ کی سرحدوں پر جو مسلمان رہتے تھے ان کا مسلک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس مذہب پہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ سب اہل سنت میں سے اہل حدیث کے مذہب پر ہیں. اہل سنت میں دیکھیے، اہل سنت میں بہت سارے مذاہب ہیں. اہل سنت میں مقلدین بھی ہیں. ہاں، اہل سنت میں مقلدین بھی ہیں. اہل سنت میں وہ بھی ہیں جن کو آپ غیر مقلد کہتے ہیں. بعض اہل سنت میں سے نہیں بھی ہیں. تو اہل سنت میں سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ مذہب ہے شام وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کا. یہ بیان فرماتے ہیں کون؟ اپنی کتاب اصول الدین میں ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی 4 صدی ہجری کے عالم ہیں. یہ 10واں حوالہ پیش کیے دے رہے ہیں آپ کے سامنے. اس سے بھی بات اور مزید جو ہے واضح ہو جائے گی. 10واں حوالہ جن کا میں پیش کرنے والا ہوں وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد البنا المقدسی البشاری. 337 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 380 ہجری میں ان کی وفات ہے. اچھا، یہ جو جن کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا مختصر سا تعارف ہو جائے. ان کا تذکرہ جو ہے زرکلی نے الاعلام میں کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. ان کے دادا بہت بڑے انجینئر تھے، اسی لیے ان کو حفیظ البنا بھی کہا جاتا رہا ہے. اور جو کتاب جس کتاب کے حوالے سے میں ان کا قول پیش کروں گا وہ کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. یہ بڑی ان کی شاندار کتاب رہی ہے ان کی زندگی کی، اور اپنی اس کتاب کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے اور اس کا بہت گہرا انہوں نے مراجعہ فرمایا تھا. اور اس کتاب کو قاہرہ میں فاطمی حکمراں عزیز باللہ کو بھی انہوں نے پیش کیا تھا. مستشرقین بھی ان کے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عرب کا بڑا ماہر جغرافیہ داں تھا، بلکہ جو بہت زیادہ ماہر تھے ان کے صفحے اول میں ان کو شمار کرتے ہیں. ان کی کتاب کے انگریزی زبان میں تراجم بھی ہو چکے ہیں، بلکہ 4 جلدوں میں کلکتہ سے بھی یہ شائع ہوئی تھی. ایک جو ہے مستشرق نے شائع کروایا تھا اس کو. تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. میں نے یہ تعارف اس لیے پیش کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کس کا قول پیش کیا جا رہا ہے. اہل سندھ کے بارے میں اب یہاں عرب سے ہم باہر آ گئے. ان کے آواز ٹھیک ہے؟ یہ کچھ مسئلہ ہے؟ اہل سندھ کے بارے میں الحمدللہ. تو جی اہل سندھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، کہ سندھ میں جو لوگ رہنے والے ہیں جو ان کا مسلک ہے ان تمام لوگوں کا، مذہب اور مسلک جو ان تمام لوگوں کا ہے، تو اکثر لوگ اصحاب الحدیث ہیں، اکثر لوگ اہل حدیث ہیں. بھائی تم کہتے ہو کہ اہل حدیث خالی محدثین کو کہتے ہیں، تو مطلب اہل سندھ میں اکثر محدثین تھے؟ بھائی جو ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ کم رہیں گے. بھائی کسی مقام پر دنیا کی کسی بھی جگہ میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کا جب زمانہ تھا، جب علم کا عروج تھا، تب بھی اکثر لوگ فقہائے صحابہ نہیں تھے، تب بھی اکثر لوگ جو ہے ماہرین قاریوں میں سے نہیں تھے، تب بھی اکثر لوگ جو ہے ماہرین حدیث یا جو ہے کثرت سے حدیث کی حفظ کرنے والے نہیں تھے. تو بھائی جو ہائی لیول کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ڈگری والے اکثر کبھی نہیں ہوتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد جو ہے یہ ڈگری والے ہیں، محدثین مراد ہیں. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، کہ ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو مذہب ہے، تو ان میں سے اکثر لوگوں کا مسلک اور مذہب اہل حدیث مسلک ہے، اصحاب حدیث ہیں وہ. اور یہ پھر کسی مخصوص عالم کا مسلک بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک دم کلیئر ہو رہا ہے کہ ہم ڈگری نہیں بیان ہو رہی ہے،
यहाँ मुहद्दिसीन नहीं बयान हो रहे हैं, यहाँ मुहद्दिसीन का मनहज और मसलक बयान हो रहा है। कहते हैं वरअयतुल काज़ी अबा मुहम्मदिन अल मंसूरी दाऊदियन इमामन फी मज़हबिही, कि मैंने देखा कि काजी अबू मोहम्मद मंसूरी वो दाऊद ज़ाहिरी के मसलक पे हैं, दाऊदी हैं, और इमामन फी मजहबी, अपने मसलक और मजहब में इमाम। अच्छा, ये काजी अबू मोहम्मद मंसूरी जो हैं, इनकी भी कई किताबें हैं। इनसे हाफिज अबू अब्दुल्ला अल हाकिम ने रिवायत भी किया है। इब्ने नदीम ने अल फहरिस्त में इन्हें दाऊदी मकतबे फिक्र का फाजिल तरीन शख्स बताया है। अल मिसबाह और अल हादी वगैरह इनकी किताबों का नाम जिक्र किया है। अल अंसाब में समानी ने भी जिक्र किया है। तो काजी अबू मोहम्मद के बारे में कहते हैं कि ये दाऊदी है और इमामन फी मजहबी, अपनी मजहब में ये इमाम है। वलहु तदरीस मुतसानीफ कद सन्नफा कुतुबन इद्दतन हसना, कई इन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं। अहसनुत तकासीम फी मारिफतिल अकालीम, इस किताब में अहले सिंध के अक्सर लोगों का मजहब मसलक मजहबे अहले हदीस बताया। और जमाना इनका क्या है, यही 380 हिजरी में 380 हिजरी में इनकी वफात। तो अब जमाना कितना पुराना है आप देख लीजिए, या आप लास्ट तक उनकी वफात के जमाने तक भी चले जाएं तो आप जो है चौथी सदी हिजरी से आगे नहीं आ सकते। 380 इनकी वफात है। तो इन 10 हवालों से साबित ये हुआ कि मौलवी साहब जो ये फरमा रहे थे और चैलेंज दे रहे थे कि जो है अहलुल हदीस सिर्फ डिग्री का नाम है, या अहलुल हदीस कहने से सिर्फ मुहद्दिसीन मुराद होते हैं, सिर्फ ये एक लक़ब है, ये नाम नहीं है, तो इनकी बात ये गलत है। ये फरमा रहे थे कि नाम साबित करो। हमने 10 हवालों से ये साबित किया कि अहले हदीस नाम भी है। अहले हदीस मुहद्दिसीन को भी कहते हैं, और अहले हदीस मुहद्दिसीन के मसलक और मनहज पर चलने वालों को भी कहते हैं। अहले हदीस जिस तरह डिग्री का नाम है, अहले हदीस उसी तरह मनहज और मसलक का भी नाम है। अहले हदीस में मुहद्दिसीन भी हैं, फुक़हा भी हैं, मुफस्सिरीन भी हैं, माहिरीन ज़ुबान भी हैं, अहले इल्म भी हैं, अवाम भी हैं, सारे लोग शामिल हैं, जिस तरह आज का मसलके अहले हदीस है। मौलवी साहब को भी चैलेंज है कि मौलवी साहब ये 10 हवाले 10 के 10 गलत साबित करें और ये बताएं कि नहीं, मसलके अहले हदीस मुराद यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुहद्दिसीन मुराद है। मौलवी साहब ये साबित करें कि इन 10 हवालों में सिर्फ और सिर्फ मुहद्दिसीन मुराद हैं, मुहद्दिसीन के मनहज पर चलने वाले मुराद नहीं है। मौलवी साहब को भी चैलेंज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।